Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan 26 mulai dari surat Al-Jaz, dimulai dari surat Al-Ahqaf. A'udzu bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذين كانوا يوعدون. والذين قالوا لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان لله ويهلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلتم به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعج بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا قوم الفاسقون. Jadi ada pertanyaan dari penanya tentang akidah. Pertama akidahnya Muhammadiyah. Sebentar, saya lihat komen yang tadi. Oke. Yang kita mulai dari yang benar akidahnya yang mana. Sebagai pengantar perlu kita ketahui imam akidah itu ada dua.
Namun di buku ini khususnya karangan Buya Yahya ditambahkan satu, yaitu pertama Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pengikutnya disebut Asy'ariyah. Lalu yang masyhur ini Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, pengikutnya disebut Maturidiyah. Dan yang ketiga memang jarang dikenal di para talib atau pelajar pada saat ini, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Lalu apa dasar dari mana mereka ambil? Tentunya dari para kitab terdahulu, guru-guru mereka yang jelas sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Mereka meneruskan akidahnya, ibaratnya salaf itu 3 generasi emasnya Islam ada 3. Pertama, pada saat zaman sahabat radhiyallahu anhu, dan tabi'in itu yang pernah bertemu sahabat tapi tidak bertemu Nabi, itu namanya tabi'in tidak pernah bertemu dengan sahabat maupun Nabi. Jadi mereka mengambil akidah, mereka mengambil akidah dari ketiga golongan tersebut, dan keduanya. Sebentar, saya cek dulu ya. Ya deh, boleh. Ya bang. Kari. Ayam bawang deh. Ayam bawang. Ya sudah. Saya iklan. Nanti kalau bisa iklan. Memang bisa At-Tahawi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Udah selesai azannya. Jadi saya ulangi lagi, ketiga imam itu akidahnya tidak berbeda dari akidah salaf, dan mereka bertiga itu juga rentang hidup itu di akhir masa salaf, yaitu periodenya tabi'in. Jadi tidak mungkin mereka sempat menghadapi mungkin karena ya zamannya dekat sekali dengan para tabi'in dan tabi'in. Dulu pembuka imam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu membahas yang benar yang perkara akidah memang bukan bisa dipilih secara acak atau semau kita, ya nggak boleh. Menurut saya masuk akal yang ini, menurut saya lebih enakan ini, nggak bisa dipilih seperti itu. Harus ada rujukan utama ya, yaitu yang Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ijma qiyas itu di dalam pembahasan aja. Jadi para ulama itu menggabungkan yang 4 tadi bersama dengan akal, dan akal, menggunakan akal mereka atau disebutkan ilmu mantiq, hingga terciptalah akidah yang wasatiyah, yang pertengahan, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yang tidak akan berubah dari zaman salaf sampai zaman akhirat nanti, tidak akan berubah. Yang benar tetap yang benar, tidak akan mengubah yang benar jadi salah. Ya, untuk yang benar ya. Tapi boleh nggak kita misalkan orang yang di luar dari apa tadi, 3 imam tadi, ada Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu manhajnya ahlul hadis al-Asy'ariyah,
ya Al-Athari, yaitu yang lebih menekankan ke tafwid kaifiyah. Nah, kalau tafwid nih tafwid dan takwil. Kita ketahui juga takwil itu menyesuaikan makna dari ayat Quran maupun hadis kepada makna yang lebih sesuai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ambil contoh dari wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Tuhanmu Allah pemeliharamu pemilik keagungan dan kemuliaan. Kata wajah ini para ulama menakwilnya menjadi kemuliaannya Allah, dan kekal kemuliaannya Allah dan kekal zat-zatnya Allah. Bukan berarti Allah punya wajah. Itu kalau kita takwil. Kalau tafwid kita menerima semua ayat itu secara utuh tanpa membayang-bayangkan Allah ini wajahnya seperti apa. Atau kalau benar-benar punya wajah, pokoknya kamu percaya saja di situ tanpa banyak bayang-bayang hingga na'udzubillah menyerupakan Allah dalam makhluknya. Jadi tafwid ini agak tricky, kalau kita salah sedikit bisa sesat. Itu tafwid maknanya itu kalau tafwid makna itu berarti kita memang menetapkan makna yang sebenarnya wajah. Oh ya, oh punya wajah. Nah, tafwid kaifiyah itu berarti jangan saya berbicara, kita harus hati-hati kalau sedikit aduh. Jadi kata wajah di sini bukan berarti diartikan wajah seperti yang kita miliki, yang hewan miliki, yang makhluk hidup miliki. Mungkin sesuatu yang hanya Allah ketahui, itu namanya tafwid. Bagaimana? Jadi itu dua metode yang digunakan oleh ulama salaf yang saya sebutkan tadi, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, Al-Imam Maturidi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan dari golongan Al-Azhariyah yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sekaligus menjadi mazhab Hambali. Jadi perlu kita ketahui kalau yang benar ya yang saya sebutkan tadi, tapi apakah kamu boleh mengatakan yang setidaknya berbeda pendapat dari kita bisa kita sebut sesat? Ya, tidak bisa secara langsung. Maksudnya kita kalau seperti saya orang awam belajar dan talibin, para yang masih belajar dan yang masih belajar, pokoknya fokus belajar dulu, jangan buru-buru sesat, ini sesat, jangan. Pokoknya kamu berpikir dulu dalam menuntut ilmu, jangan terburu-buru menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang. Jadi kembali ke pembahasan yang benar itu tadi 4 saya sebutkan. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wa Maturidiyah wa Athariyah. Yang di luar tersebut ada kesalahannya, ada kesalahan tafsirnya, ada kesalahan tafsirnya, tapi sekali lagi mereka Islam ya. Jadi kita tidak boleh saling memusuhi, walaupun kita berbeda pendapat sekalipun, walaupun pendapat kamu 180 dengan dia, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling jadi lanjut lagi, kita tidak boleh saling menyalahkan, apalagi kita masih level pelajar.
pelajar udah fokus menuntut ilmu, tidak perlu banyak perdebatan di internet yang kurang berfaedah. Kemudian dalam akidah ini, dalam ilmu akidah tidak perlu saling berdebat. Yang boleh berdebat ya yang sudah guru, sampai ustad, sampai ulama, baru kamu ya. Dan boleh seorang pelajar itu sibuk dengan menuntut. Jadi yang benar yang mana ya? Ya tadi yang saya sebutkan tadi, akidahnya para salaf, akidahnya para sahabat, akidahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akidahnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, Imam Ahmad Hanbal. Itu semua akidahnya secara sanadnya itu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain daripada itu, wallahu a'lam. Kalau dari pendapat-pendapat ulama, dari nas itu Al-Quran nas, dalil nas dan dalil dalil nakli ini, dan hadis. Dalil akli ini dari kalian para ulama ya, atau bisa disebut juga istihsan. Jadi yang benar ya yang tadi saya sebutkan, yang di luar sana bisa salah, bisa benci, bisa tercela, tapi kita harus membenci mereka, apakah kita harus menyalahkan mereka? Tidak. Mereka tetap muslim, mereka tetap Islam, mereka tetap bersyahadat, mereka tetap sholat, mereka tetap zakat, mereka tetap haji, tetap umrah, sama-sama sujud kepada Allah. Tidak boleh saling mengkafirkan, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh ya. Yang benar tadi yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang selain daripada itu memang ada kesalahannya, tapi mereka tetap muslim, kita tidak boleh saling membencinya. Saya setuju dengan mana? Ya saya pasti setuju dengan para alimah itu yang tadi yang saya sebutkan, yang tidaknya para sahabat itu tadi dengan menekankan takwil dan kafir. Apa buktinya saya tidak memusuhi mereka yang berbeda pendapat dengan saya, yang yang tidak selaras pendapat saya. Ini sudah jelas karyanya Ahlussunnah wal Jamaah, karyanya Asatid Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini akidah ya. Dan ini syarah Nadawiyah, tidak termasuk akidah, karena saya khawatir akidah saya belum terlalu kuat. Jadi kalau saya baca akidahnya mereka, saya tahu ini dari Ummul Qura ini universitasnya Wahabi, Universitas Wahabi. Saya ambil beberapa pendapat mereka seputar seputar sosial saja, atau seputar ini sejarah Nabi Muhammad SAW, tidak berkaitan dengan akidah kita. Saya setuju dengan umat yang pertengahan, yang kanan ini terlalu ekstrim, terlalu mengkafirkan orang, yang kanan ini terlalu liberal, terlalu menggabung, terlalu menggampangkan. Jadi kita yang mana? Yang pertengahan, yang menekankan dalil nas, dalil akli, dalil nakli. Pusing memang, pokoknya ikuti apa yang sudah diajarkan para ulama kita. Seperti Aqidatul Awam, buat penuntut ilmu untuk mendalami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya
para salaf itu sifat 20. Itu dengan sifat 20. Takwil saya tadi udah sebutkan ya. Takwil itu bukan bermakna mengalihkan makna kepada makna yang mengalihkan arti ke makna yang sesuai yang lebih terhormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tafwid itu menyerahkan seluruhan makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah tahu. Terus saya setuju yang harus mencoba menjadi yang tidak liberal. Jadi saya ceritakan sedikit tentang Al-Wahabiyah. Wahabiyah ini didirikan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab. Kenapa saya sebut Syekhul Islam? Ya, karena ulama ini ulama Hijaz itu Arab Saudi, ulama Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasan. Jadi yang keturunan Nabi SAW yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetap di Arab Saudi, yang menjadi mufti kalau tidak salah mufti di sana selama beberapa tahun, kalau tidak salah juga. Jadi golongan itu Wahabi itu menekankan pemurnian agama Islam, dengan cara yang sama. Disebut dengan salah karena mereka tidak melakukan tafsir para ulama, mereka langsung pada arti ayatnya, ya tidak didalami tafsir para ulama, melainkan hanya dalil utuhnya dan untanya ditelan mentah-mentah. Dan kelompok ini juga sudah terbukti kejam kepada anggota muslim yang lainnya, terutama di Arab Saudi. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibn Saud yang sekarang menjadi negara Arab Saudi. Makanya Arab Saudi bin Saud. Ibn Saud ini pemimpin pada saat itu. Muhammad bin Abdul Wahab itu ulama yang terkemuka di golongan sebelah, yang termasuk bentar. Jadi termasuk saya pastinya. Jadi pokoknya golongan ini telah memerangi banyak umat Islam, terutama di kekuasaan Turki Utsmani pada saat itu. Mereka yang menghancurkan pemakaman para salihin, para istri Nabi, para sahabat Nabi, dan diratakannya dengan tanah dan memerangkap mereka hingga membunuh. Jadi pesan saya, berhati-hatilah dalam agama ini, merujuklah dengan rujukan yang tepat, yang jelas sanadnya dari para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai yang kedengarannya kita masuk akal, jangan sampai yang kita anggap itu masuk akal malah salah satu penyebab kita keluar dari pemahaman para ulama kita terdahulu.
Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.